संटार कहानी। उत्तर सीमा आड़े जड़े बुढ़ाटीए थिला। तांकर नाम निकोलास थिला। निकोलास पिलांको खुशी देखिले बहुत खुशी हुअंती। सेथिपई से पिलांको पई विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर खेलना तैयारी करंती। जाए ए खेलना पिलांको देई आसे। निकोलास को उपहार देवा बहुत पसंद थिला। सेथिपई से खेलना बनाती आउ पार्क रे खेलुथिबा पिलांको देबाको जांती। एई देखो अंकल आसी गले। एई नियो पिले, एईटा तमर, ए तमर, आउ ए होउची तमर। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। सबु पिला खेलना पाई खुशी होई गले। सेमानको हसीबारे देखि निकोलास भी बहुत खुशी हेले। परदिन भी निकोलास पुणी सुंदर सुंदर खेलना बनैबा को लागिले। आउ सेतिकी बेले क्रिसमस पर्व भी आसीगला। निकोलास खेलना नहीं पिलांको देबा पाई बाहर को गले। सेतिकी बेले से देखिले, अरे घर बाहर तो खाली बरफ, पिला माने निज निज घरे ही थिबे। जाए ए उपहार सबू तांको घरे ही देई आसे। निकोलास राति रे सबु पिलांको घर को जाई मजा भितर उपहार लुचेई आसीगले। मात्र किछि समय परे पुणी बरफ पड़िबा आरंभ होईगला और निकोलास भी बहुत थकी जाइथिले। घर को जाए, घरू मु बरफ गाड़ी आनी सेथिरे बाकी पिलांको उपहार पहुंचाई देवी। निकोलास निज घर को जाई निजर बरफ गाड़ी साहाय्य रे बाकी पिलामानंको उपहार पहुंचाइबा को लागिले। किंतु बारंबार बरफ पड़ुथिबारु गाड़ी चलाइबा असुविधा हेबा को लागिला। अरे ये कौन, एबे तो बरफ बेसी पड़ुथिबारु गाड़ी चली पारुनी। एबे मु कौन करिवी? पिलांको तांको उपहार केमिति देवी? ठीक सेतिकी बेले सेठारे गोटिए परी प्रकट हेले। निकोलास, चिंता करनी, मु तमर साहाय्य करिबी। तमे बहुत भल मनिषटिए। आजिठु ए बामन तम सांगरे रहिबो एवं खेलना बनैबारे तुम साहाय्य करिबो। आउ तमर बारासिंगा भी एबे उड़ी पारिबे। तुमे जुआड़े चाहिबो जाई पारिबो। तमर पिलामानंक प्रति भल पाइबा सबु बेले जीवित होई रहिबो। आउ आजिठु तमे सेंटा नाम रे प्रसिद्ध हेबो। सेबेठारु निकोलास को पूरा विश्व रे सांता क्लॉज नाम रे जानिले। आज भी पिला माने क्रिसमस रे अपेक्षा करंती कि सांता आसीबे आउ तांको उपहार देबे। तुषार राणी गेरेडा एक सुंदर युवती जी कि ता जेजेमा सहित रहुथिला। ता सह विवाह करबाकू जाउथुबा युवकटी भी ता घर पाखे रहुथाए। आउ ता ना थिला के। गेरेडार घर एवं केर घर मध्यरे एक जालबाट थिला। आउ सेमाने प्राय तांको विवाह को नहीं चर्चा करुथिले। थरे गोटे शीतुआ दिन रे सेमाने निज गोलाप बगीचा पाखरे बसी थांती। ठीक सही समय रे गेरेडार जेजेमार चित्कार सुनागला। देख तुषार राणी तार तुषार गुड़ी को गोटाउछि। गेरेडा एवं केई झरका पाखकू दौड़ी गले। केई झरका बाहरु तुषार राणी को देखी निज जीभ बाहर करी पकाइला आउ ताकू चिड़ेइबाकू लागिला। एमिति करो नाही के जदि से तुमको देखि पकाइला से तुम पछरे भी आसी पारे। तापरे से झरका माध्यम रे ऊपर को चढ़ी निज घरर शयन कक्षरे पहुंची गला, जहा गेरेडार घर ठीक पार्श्वरे ही थिला। से दिन राति रे केही जेबे सोइबाकू प्रस्तुत हेउथिला से किछि पाद झरका आड़कू आगे जाई बाहर को अनै देखिला गोटे तुषार कुसदर खंड जहा कि शीघ्र शीघ्र बड़ हेबारे लागिछि। जो पर्यंत गोटे तुषार राणी रे परिणत होई न जाइछि। से ता हातरे तुर्की आनंद बोली एक प्रकार मिठा भरा थाली धरिथिला, जाहाकू देखी केही निजकू संभाली पारिला नाही।
ସେଥିରୁ ମିଠାଏ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନେଲା। ଯେମିତି ଲୋଭରେ କେ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକ ମୁହଁରେ ପୁରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ ବାହାରକୁ ଟାଣି ନେଇ ତା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାର ଅଶ୍ୱ ସମୂହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେବେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଗେରେଡ଼ା କେଇକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଏ ତ ଦେଖେ ସେ ସେଠି ନାହିଁ। ଗେରେଡ଼ା କେଇକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୌଡ଼ିଗଲା ଗାଁ ଛକ ଆଡ଼କୁ। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆଉ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ତୁମେ ମୋ କେକୁ ଦେଖିଛ? ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେକୁ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ, କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର କେକୁ କିଛି ହେଇନଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ତାର କିଛି ହେଇଯାଇଥାଏ? ମତେ ଲାଗୁଛି ତାର କିଛି ହେଇନଥିବ। ଗେରେଡ଼ା ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର ଚଟିଆ ବସିଛି। ଯେବେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ବସିଥାଉ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁ। ଯଦି ସେ ନଦୀରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ନଦୀ ପରୀକୁ ପଚାରିବି। ଗେରେଡ଼ାର ହୃଦୟରେ ଆଶାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜ୍ୟୋତି ଜାଳି ଉଠିଲା। ଯଦି ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ନଦୀ ପରି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ଚିତ୍କାର କଲା। ନଦୀ ପରି ତୁମେ କ'ଣ କେକୁ ଦେଖିଛ? ସେ କ'ଣ ତୁମ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି? ନଦୀ ପରି ନିଜ ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦର ହସଟିଏ ନେଇ ପାଣି ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ନା ମୁଁ ସୁନା ଝିଅ, ତୁମ କେହିଠାକୁ ଆସିନି। ତୁମେ କାନ୍ଦନି ଦୟାକରି। ତାହେଲେ କୋଉଠି ସେ? କାଶ ଯଦି ମୋତେ ଜଣାଥାନ୍ତା ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ କୂଳ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପିଚାଶୁଣୀ ରହେ। ସେ ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ ଉଦାର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। କାହିଁକି ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଏହି ଛୋଟ ନୌକାଟିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼। ମୋ ଧାରା ତୁମକୁ ପିଚାଶୁଣୀର କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। ନଦୀ ପରି ତାପରେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଗେରେଡ଼ା ନୌକାଟିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଛୋଟ ନୌକାଟି ନଦୀର ସୁଅ ସହ ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଭାସି ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ଦୂରରେ ଗେରେଡ଼ା ଗୋଟିଏ କୁଟୀର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ସେଠି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ପୂରାପୂରି ନଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଆଶାବାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ନୌକାଟିକୁ ଟାଣି ଧରିବା ପରେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଗେରେଡ଼ାକୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯଦିଓ ଗେରେଡ଼ା ଡରି ଯାଇଥିଲା ଏହି ବିଚିତ୍ର ବୃଦ୍ଧା ପିଚାଶୁଣୀକୁ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ନିଜ କେଇକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ। ଆସ ଆଉ କୁହ କି ତୁମେ କିଏ? ଗେରେଡ଼ା ସବୁ କଥା କହିଲା। କ'ଣ ତୁମେ ମୋ କେକୁ ଦେଖିଛ? ନା, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରେ। ସେମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଟେବଲ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଚେରି ଭରା ପାତ୍ରଟିଏ ଥାଏ। ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନି ଗେରେଡ଼ା, ତୁମ ପ୍ରେମ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ଏବେ ନିଅ, ଏଇ ଚେରି ଗୁଡ଼ିକ ଖାଅ। ଯେବେ ଗେରେଡ଼ା ଚେରି ଖାଉଥାଏ, ବୁଢ଼ୀ ପିଚାଶୁଣୀ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ପାନିଆରେ ନିଜ ଲମ୍ବା କେଶକୁ କୁଣ୍ଡାଉ କୁଣ୍ଡାଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ପରି ନାତୁଣୀଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲିଣି। ଗେରେଡ଼ା କେ ବିଷୟରେ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ନିଜ କୁହୁକ ପାନିଆ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିଦେଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧା ପିଚାଶୁଣୀ ଗେରେଡ଼ାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗେରେଡ଼ା ଗୁଣୁଗୁଣାଇଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବଗିଚାରେ ଯେବେ ଗେରେଡ଼ା ଲାଲ ଗୋଲାପ ଦେଖିଲା, ତାକୁ କେଇର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କେଇର ସ୍ମୃତି ବୃଦ୍ଧା କରିଥିବା ସମ୍ମୋହନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ଗେରେଡ଼ା ବଗିଚାର ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେମିତି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲା, ସେ ଥକିକି ଗୋଟିଏ ପଥର ପୋଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା। ହଠାତ୍ ତାକୁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ବାମନମାନେ ଘେରିଗଲେ। ବାମନଗୁଡ଼ିକ ଗେରେଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସି ତାକୁ କବ୍ଜା କରି ପକାଇଲେ। ସେ ମୋଟି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ କାଜୁ ବାଦାମ ଆଉ ମହୁ ଖାଉଥିବ। ତାକୁ ଖାଇଲେ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଇଏ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବ। ମୋତେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ା ଏବଂ ମଫଲର ଦରକାର। ଛୋଟ ବାମନ ଝିଅଟି, ଯିଏକି ଗେରେଡ଼ା ବୟସର ହିଁ ଥିଲା, ତା ମୁହଁଟି ଟିକେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେ ଗେରେଡ଼ାର ଅଣ୍ଟାଟିକୁ ଘେରି ଧରି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ରକ୍ଷା କରିବି। ସବୁ ବାମନମାନେ ତା କଥାରେ ହସି ପଡ଼ିଲେ। ଗେରେଡ଼ା ତାର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲା କି ସେ କେର କେତେ ଗେହ୍ଲି ଥିଲା। ତାକୁ ଯେମିତି ବି ହଉ କେକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ।
ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଯେବେ ପଥର ପୋଲ ତଳେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ 100ରୁ ଅଧିକ ପାରା ବସିକି ଶୋଇବାର ନାଟକ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆମେ କେକୁ ଦେଖିଛୁ କେଉଠି? ବରଫରାଣୀର ରଥରେ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ଲେଫ୍ଟ ତୁଷାର ରାଣୀର ଘର ସେଇଠି ଅଛି। ଛୋଟ ବାମନ ଝିଅଟି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତମର ସହାୟତା କରିବି। ଛୋଟ ବାମନ ଝିଅଟି ତାର 16 ବଳଗ ହରିଣ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ହରିଣକୁ ଟେରେଇ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୁଁ ତମର ଡୋରି ଖୋଲିଦେବି। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି এই ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିକୁ ନେଇକି ତୁମେ ମହଲକୁ ପଳେଇ ଯାଅ। କେକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଛୋଟ ବାମନ ଝିଅଟି ବଲ୍ଗ ହରିଣଟିର ଦୌଡ଼ି କାଟିଦେଲା ଏବଂ ଗେରେଡ଼ା ଆଉ ହରିଣ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଗଲେ। ହରିଣଟି ତୁଷାର ରାଣୀର ମହଲ ପାଖରେ ଗେରେଡ଼ାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା। ଏବେ ତୁମେ ଏକା ଯାଅ, ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମ ପ୍ରେମିକକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଗେରେଡ଼ା ସେଠି ତୁଷାର ରାଣୀର ଉଚ୍ଚ ବରଫ ମହଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା 1000ରୁ ଅଧିକ ତୁଷାର ଖୁଦର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଘେରି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ସବୁ ତୁଷାର ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ଥିଲେ। ଗେରେଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠି ଥଣ୍ଡାର ମାତ୍ରା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ଶ୍ୱାସ ବି ଦେଖିପାରୁଥିଲା, ଯାହା ତା ମୁହଁରୁ ଧୂଆଁ ହୋଇ ବାହାରୁଥାଏ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲୁଥାଏ ଆଉ ଧୂଆଁର ଆକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଧୂଆଁର ଶେଷରେ ଏକ ଦେବଦୂତର ଆକାର ନେଇଥିଲା। ତା ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରହରୀମାନେ ସେମିତି ଘେରିକି ଥିଲେ। ସେ ଦେବଦୂତ ଜଣକ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଗେରେଡ଼ା ତୁଷାର ରାଣୀର ମହଲ ଭିତରକୁ ଆଗେଇ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ସେ ତୁଷାର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କେଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। କିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଗଲି। କେ ସେଠି ପ୍ରାୟତଃ ବରଫ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ନୀଳ। ସେ ଏବେ ଯାଏଁ ତୁର୍କୀ ଆନନ୍ଦର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲା। ଏଥର ତୁଷାର ରାଣୀ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଛି ଅଶୁଭ ଯାଦୁଇ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲା। ଗିରଡ଼ା ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଉଷୁମ ଲୁହ କେଇର ଛାତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ବରଫକୁ ତରଳାଇଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କେଇର ହୃଦୟ ପୁନର୍ବାର ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଗେରେଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଗେରିଡ଼ା, ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲ? କିଏ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋତେ ମିଳିଗଲ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ହସୁଥିଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦୁ ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ବଳଗା ହରିଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସେ ନଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ପିଠିରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହେଁଇଲେ। ତାପରେ ହିଁ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଲେ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ। ସାନ୍ତା କ୍ଲଜର ଅପହରଣ କଲା ଗ୍ରିଞ୍ଚ। ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ଉତ୍ତର ଧ୍ରୁବର ହୋ 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 ଘାଟିରେ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମହଲ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଖେଳନା ବନାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରିଲ୍ସ, ପିକ୍ସେସ୍ ଆଉ ପରୀରୁ ବଛା ଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଶେଷରୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନ ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ। ତା ଭିତରେ ଗ୍ରିଞ୍ଚର ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଗ୍ରିଞ୍ଚ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆଉ ସାନ୍ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବନି କି କାହିଁକି ବୋଲି, କାରଣ ସେଇଟା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ସେ ପାଗଳ, ନହେଲେ ତାର ଜୋତା ଛୋଟ ଥିବ। କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାର ହୃଦୟ ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ। ଗ୍ରିଞ୍ଚ ନିଜ କୁକୁର ମାର୍କ ସହିତ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାର୍କ ସହିତ କିରାଣୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହୋ 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 ଘାଟିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସଜାସଜ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଗ୍ରିଞ୍ଚ କହିଲା, ଓଃ ଫିସ୍, ମାର୍କ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସଜାସଜ ମୋତେ ଭାରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ବାଧା ହେଉଛି।
ଆଉ ଏ ସବୁ ସେଇ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଓ ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ ମାର୍କ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମାର୍କ? କ'ଣ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜକୁ ଅପହରଣ କରିବା ସରଳ ହେବ? ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ, ଆମେ ଥରୁଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ହୋ 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 ଘାଟିରେ ଥିବା ପରିଆ, ରିଲ୍ସ ଆଉ ନୁକ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା କବଚରେ ସାନ୍ତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରିରେ 12 ସିଂହ ଥିବା ରଥରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳନା ଦେବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲେ, ସେତେବେଳେ ଧରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରିଞ୍ଚ ପାଖରେ ଅବସର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରିଞ୍ଚ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସେହି ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଆଉ ସେ ତାର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସେଦିନ ସେଠାକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଗ୍ରିଞ୍ଚ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶରେ ଧଳା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚମକୁଥିଲା ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ବରଫ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ ନିଜ ଚାବୁକକୁ ହଲେଇ ରଥ ଉପରେ ବସି ଆସୁଥାଏ। ଖେଳଣା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବସ୍ତାରେ ଧରି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ସିଟି ବଜାଇ ଖୁସିରେ ଆସୁଥାଏ। କାରଣ ବର୍ଷରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାନ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଥାଏ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଖଜାନା ଲୁଟାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାନ୍ତା ସେହି ଘାଟିକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥାଏ। ସାନ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳନା ବାଣ୍ଟେ। ବାରସିଂହାକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା ଅଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରଥକୁ ତୀବ୍ରରେ ଚଲାଇଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କି ବରଫରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଆଲୋକଠାରୁ ଗୋଟିଏ ରସିର ଫନ୍ଦା ଆସି ସାନ୍ତାର ହାତ ଏବଂ ଦେହ ଉପରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତା ଆଗରୁ ତାକୁ ରଥ ଉପରକୁ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପାଦ ବରଫରେ ଜମିଗଲା ଭଳି ବାରହସିଂହା ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କି ତାର ଚାଳକ ସାନ୍ତା ସେଠାରେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏହି ଅକସ୍ମାତ୍ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାଟା ସାନ୍ତାର ମନରେ ଭ୍ରମିତ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ରେ ଆସିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଗ୍ରିଞ୍ଚ ତାକୁ ବରଫରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସାନ୍ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନେଇଗଲା। ଆଉ ସେଠାରୁ ଯେମିତି ସାନ୍ତା ଯାଇ ନ ପାରିବ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସହିତ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲା। ଗ୍ରିଞ୍ଚ ହସି ହସି କହିଲା, ଏବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳଣା ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ପାଟି କରିବେ ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ଝାଡ଼ୁଥିବେ। ଯାହା ଚାହିଁଲି ତାହା ହେଲା, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲି। ଏବେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଆଗରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେବେ ସାନ୍ତା ନିଜର ରଥରେ ଯେଉଁ ଚହିତା ସହାୟକ ଥିଲେ, ନ୍ୟୁଟର ଦ ରିଲ୍ସ, ପିଟର ଦ ନୁକ୍ସ, ଫ୍ଲିଟର ଦ ପିକ୍ସି ଆଉ ୱିକ୍ସ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ପରି ସେହି ରଥରେ ସାନ୍ତାକୁ ଉପହାର ବାଣ୍ଟିବାରେ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ କେହି ହଠାତ୍ ଅପହରଣ କରି ନେଲା ଠିକ୍ ସେହି ଉପହାର ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସମୟରେ। ଆଉ ବାକି ସହାୟକମାନେ ରଥର ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ପବନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥାଏ। ସାନ୍ତାର ଅପହରଣ ହେବା ପରଠୁ ସେଠାରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ହସ ଖୁସି ସବୁ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କିଛି ତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ୱିକ୍ ସେହି ସିଟ୍ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସାନ୍ତା ସେଠାରେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବୋଲି। ଓ ସେ ପାଟି କଲା ଏବଂ ହୋସିଆର ବାରାସିଂହା ଅଟକି ଗଲା। ପିଟର, ନ୍ୟୁଟର ଏବଂ କ୍ଲିଟର ସମସ୍ତେ ସିଟ୍ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ବିନା ଚକ ଦ୍ୱାରା ବନା ହୋଇଥିବା ଚିହ୍ନକୁ ପିଛା କରି କରି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ସାନ୍ତା ବହୁତ ମିଲ ଦୂରରୁ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ୱିସ୍କଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କହିଲା,
ଏହି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସମସ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ ତାର ମୁଖର ହସ ଖୁସି କୁଆଡ଼େ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମେମାନେ ପଛକୁ ଯାଇ ସାନ୍ତାକୁ ଖୋଜିବା କଥା। ନା ନା, ଯଦି ଆମକୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଆଉ ସକାଳ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ ସାନ୍ତା ଆମକୁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ। ମତେ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥିବ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କ୍ରିସମସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଖେଳନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟିବା, ତାପରେ ଆମେ ସାନ୍ତାକୁ ଖୋଜିବା। ଏହା ଏକ ସୁଜବୁଜ ଯୋଜନା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଟର ଏବଂ ନୁକ୍ସ ନିଜର ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିଲେ। ସେହି ପାହାଡ଼ ଘାଟି, ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଉପହାର ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ପହଞ୍ଚି ଉପହାର ଦେଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାନ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବି ଅନେକ ଥର ଉପହାର ବାଣ୍ଟିଥିବା ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ସାନ୍ତା ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଲାହ ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ସାହସର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା କଲେ। ସମସ୍ତ ଖେଳଣାକୁ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସାନ୍ତାକୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବରଫ ପାହାଡ଼ ପଟୁ ସାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ସାନ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ମିତ୍ରମାନେ, ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରିଞ୍ଚ ଭାବିଥିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଅପହରଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଅଟକେଇ ଦେବ ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସଟା ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି କେବଳ ଉପହାର ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର ଆଉ ସ୍ନେହର ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି। ଗ୍ରିଞ୍ଚ ସାନ୍ତାର ପିଛା କରୁଥିଲା ଯେ କିଛି ଅନ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା ଆଉ ସେ ରଥରେ ଚଢ଼ିଲା, କାରଣ ସାନ୍ତା ରିଲ୍ସ, ନୁସ୍କ, ପିକ୍ସେସ୍ ଆଉ ପରି ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମନାଇବା ପାଇଁ। Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହେଲା। ଦ ଲିଟିଲ୍ ମ୍ୟାଜିକାଲ। ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର ଶୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। ତୁଷାରପାତରେ ସାରା ଆକାଶ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ନବବର୍ଷର ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ। ଓ ମୋର ସୁନା ଝିଅ, ତତେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ରାତିରେ ବି ଦିଆସିଲି ବିକ୍ରି କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମୋର ଛୋଟ ସୁନା ଝିଅ, ହେଲେ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ମୁଁ ଚାଲି ବି ପାରୁନାହିଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ। ହଁ ଜେଜେମା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ହେଲେ ମନେ ରଖିବୁ ମୋର ସୁନା ଝିଅ, ଏଇ ଦିଆସିଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରି ତତେ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିବ ସେଥିରେ ତୁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯାଅ ମୋର ସୁନା ଝିଅ। ତୁମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି ଜେଜେମା, ମୁଁ ସବୁ ଦିଆସିଲି ବିକ୍ରି କରିଦେବି ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ନେଇକି ଆସିବି। କମ୍ପେଇ ହେଉଥିବା ଏହି ଶୀତ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନାଥ ଝିଅ, ଯିଏକି ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷର ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ ଦିଆସିଲି ବିକିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତାର ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ କିଛି ଅଂଶରେ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥାଏ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜୋତା ବି ନଥିଲା। ସେ ଆଶା କରି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଦିଆସିଲି ଗୁଚ୍ଛଗୁଡ଼ିକ ତାର କେହି କିଣିବେ ବୋଲି। ତାର ଆଖପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେହି ଛୋଟ ଝିଅ ଆଡ଼କୁ କେହି ବି ଦେଖୁନଥିଲେ। ମିଷ୍ଟି, ସେହି ଦୋକାନର ଖେଳଣା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା? ହଁ ମା, କଣ୍ଢେଇଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ପୋଷାକ ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ସେହି ଛୋଟ ଦିଆସିଲି ବିକା ଗରିବ ଝିଅ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ଦିଆସିଲି ବକ୍ସ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାର ଜେଜେମା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ କହିଲା, ହେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ଆପଣ ଏ ଦିଆସିଲି ବକ୍ସରୁ କିଛି କିଣିଥାନ୍ତି କି? ଏଇଟା ଭାରି ଭଲ ଦିଆସିଲି। ନା, ମୋତେ ଦିଆସିଲି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଛୁଆଠୁ ଦୂର ରହ। କେଜାଣି କୋଉଠୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକ। ଆମ ଭଳି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କର। ମା, ତାର ପୋଷାକ ଦେଖ ତ କେତେ ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋ ପାଖରେ ତ କେବଳ ଏତିକି ପୋଷାକ ଅଛି। ସେଇଟା ମୋର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ଦିଆସିଲି କିଣିବାର ନାହିଁ। ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ, ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହ, ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଅ ଏଠାରୁ, ନହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବି। ଦିଆସିଲି ବିକାଳି ଝିଅଟି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁଷାରପାତ ହେବାକୁ ବି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ତା ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଲା। ଯିବା ଆସିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆସିଲି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମ୍ୟାମ୍, ଦୟାକରି ଆପଣ କିଛି ଦିଆସିଲି କିଣି ନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାଦୁଇ ଦିଆସିଲି। ଯେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜଳାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବେକାର କଥା। ସେଇଟା କେବଳ କାହାଣୀରେ ହୁଏ। ହେଲେ ମ୍ୟାମ୍, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତ କିଣନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରକାଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ୟୋତି ଆଣିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୋତେ ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଠିଟି ଚମତ୍କାରୀ। ମୋତେ ଦିଆସିଲି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ବାହାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମ୍ୟାମ୍। ମୋର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେମା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବା ଲାଗି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମଠାରୁ କିଣିପାରେ। ଠିକ୍ କହୁଛ। ହଁ, ଠିକ୍ କହୁଛ। ସେହି ଛୋଟ ଦିଆସିଲି ବିକାଳି ଝିଅଟିର ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ବସିଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ତାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ତା ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଶୀତରେ ସେ ଥରୁଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦିଆସିଲି ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଥକି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଥଣ୍ଡା ଶୀତରେ ବହୁତ ଥରୁଥିଲା। ମୋ ହାତ ଆଉ ପାଦ ଯେମିତି ବରଫରେ ପଥର ପାଲିଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଥର ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲିକୁ ଜଲାଏ, ଟିକେ ମୋ ହାତକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଛୋଟ ଗରିବ ଝିଅର ହାତ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିଆସିଲି ଜଳାଇ ପାରୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତିଲି ଜଳାଇ ପାରିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେହି ତିଲି ଜଳିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଚୁଲିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଗରମ ମିଳିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ କି ଥଣ୍ଡାରେ ଶିକୁଳି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଚୁଲି ପାଖକୁ ନେଲା। ତାକୁ ଖୁସି ମିଳିଲା। ହେଲେ ଟିକିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସେହି ତିଳି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଲିଭିଗଲା। ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦିଆସିଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଦିଆସିଲି ବିକି ପାରିନଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ହେ ଛୋଟ କୁନି ଝିଅ, ତୁମ ପାଖେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଦିଆସିଲି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଆପଣ କିଣିବେ କି? ସେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ନିଜ କୁକୁର ସହିତ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ଶୀତରେ ଥରୁଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନା, ମୁଁ ବି ତୋ ପରି ଗରିବ। ଓ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋତେ ଦିଆସିଲି ଗୁଡ଼ିକ ବିକିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା କିଣିବି। ବିଚାରୀ ଗରିବ ଝିଅ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ ତୁ ଟିକିଏ ମୋର କୁକୁରର ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବୁ?
केवल अल्प समय पाई मते जीवाकू पड़िबो किछि खाद्य संग्रह करिबा पाई। हुए तो मु तुम पाई भी किछि खाइबा नेकी आसीबी। ठीक अछि, मु जेजेमांको पाई किछि खाइबा तो जोगाड़ करि पारिबी। दयाकरी जल्दी आसीबे कारण तांको पाई मते औषध भी नेबाकू पड़िबो। छोट झियोटी तांकर कुकुरटीକୁ रखिबाकू राजी हेगला। आउ जेते जल्दी हेबो आसीबाकू चेष्टा करिबा कही वृद्धा सेठारू बाहरी गले। झियोटी कुकुरर दौड़ीकू धरी चुपचाप बसी रहिथिला कोणरे। किछि समय भितरे बिचारे झियोटी पुणी थरिबाकू लागिला। से कष्टटीए पाई से किछि भाबिकी ता दियासिलीकू बाहर करी कांथ पाखरे जळाइबाकू लागिला। आश्चर्यजनक भावरे ता सामनारे गोटे अद्भुत खाद्य पदार्थ रखा जाइथिला। तुर्की, मेंढा, हंस, माछ, सेव एवं केक। ओ सत्तरे मु जदि ए सब खाई पारंती ताहले मते भलो लागंता। जेतेबेले से केक पाखकू गला दियासिलीटा लिभिगला आउ समस्त खाइबा जिनिस उभान होइगला। से बहुत निराश होइगला। से आकाश को अनै देखिला आउ प्रार्थना कला, हे भगवान दया करी मते एई दुखरु दूर कर। मु बहुत कष्ट रे आउ खराब अवस्था रे अछि। दया करी मते सहाय्य कर। ठीक सेतेबेले से गोटे ताराखंड होई आकाशरू तळकू खसुथिबार देखिला। ताकू सेतेबेले जेजेमा कहितबा पुराना कथा मने पड़ीगला। जेजेमा कहती जेबे गोटे तारा पड़े कहार मृत्यु हेइथाय। आ मो जेजेमार देह तो असुस्थ अछि। माने कोन मो जेजेमा को हरै देले। से मते दुनिया रे सबुठु बेसी भलो पाउथिले। से आउ गोटे दियासिली बाहर कला आउ ताकू जळाइला। से निज जेजेमा को निज पाखरे छिड़ा होइथिबार देखि आश्चर्य होइगला। जेजेमा सतरे तुमे आसीछ? हाँ मोर सुना झियो, मु तो पाई ही आसीची। निज जेजेमा को पाखरे देखि से खुशी होइगला। हेले से चिंतारे पड़ीगला कारण तार जेजेमा पवन रे उड़ुथिले। तू डर ना मु सुना झियो, मु एबे सुस्थ एवं सुरक्षित अछि। मो पाई तू सबु बेले चिंता रे रहुचु आउ बेसी चिंता करिबोनी। से झियोटी जेजेमा को कहिला जे से केते परिश्रम कला से दियासिली गुडी को बिक्री करिबा पाई। ठीक सेतेबेले से दियासिली लिभि गला आउ तार जेजेमा उभान होई गले। एइथर बिचारी झियोटी एका थर के सबु दियासिली तिलीगुडी को जळाइला कारण से चाहू नथिला जे तार जेजेमा उभान न हेउ बोली। आउ एइथर ज्योति बेसी तीव्र थिला, ठीक सूर्य किरण परी। तार जेजेमा पुणी ताकू देखा देले। जेजेमा ताकू स्नेहर सहित देखिले आउ मुरुकी हसी हसिले। जेजेमा मु बहुत डरी जाइछि। मु एठी आउ रहिबा पाई चाहू नाही। दया करी मते तुम सहित नै जाओ। हाँ मो सुना झियो, मु तते मो सहित नै जीबी। तोर हाथ मो पाखकू बढ़ा। जेजेमा दियासिली वाली झियोटीर हाथ टाणी नेले, निज बाहुरे नेई कुंडाई पकाइले आउ से दुहे उपरकू स्वर्ग आड़कू उठी गले। एबे तते केमिति लागुची मोर सुना झियो? हाँ जेजेमा मते भी बहुत भलो लाଗୁଛି। मते आउ भोक भी लागुनी कि ठंडा भी लागुनी। मु निजको पक्षीटू भी हलका मने करूछि। जेजेमा पुणी मुरुकी हसी हसिले आउ दुही जण स्वर्ग आड़कू उड़ी बसिले। आउ सेही समय रे छोट खंड होइतिबा तारा दुही जणंकू देखागला। परदिन जेतेबेले सूर्य उदय हेले आउ सकाळ हेला सेतेबेले सेही छोट दियासिली झियोटी भूमि रे बसिथिला। तार समस्त दियासिली गुड़िक जली सारिथिला आउ ता मुहरे सुंदर हस झलसुथिला। बहुत लोक सेही छोट दियासिली झियोटी को देखुथिले। समस्तंकु बहुत दुख लागिला कारण से समस्तंक जीवन रे ज्योति आणुथिला जे कि ए दुनिया छाड़ी स्वर्ग को चली जाइथिला। गल्पटी शेष हेला। खुश राजकुमार। सहरर बहुत दूर रे गोटे लंबा स्तंभ उपरे
खुश राजकुमार गोटे मूर्ति थिला। से गोड़रू मुंड पर्यंत सुनार पत्रे सजा होइथिला। तार आखि जगारे दुईटी चमकदार नीलम पत्थर थिला। आउ तार तलवार नोकरे गोटे लाल रंगर चमकदार माणिक थिला। गोटे चढ़ई सहर रे बुलुथिला। से थकी पड़िथिला। आउ से रातिरे से राजकुमार मूर्ति तले विश्राम नेला। से सोइबाकू जाउथिला। ठीक सेही समय रे पानी टोपाए ता उपरे पड़िला। से आश्चर्य होइगला कारण आकाश रे बादल भी नथिला। तापरे आउ टोपाए पानी ता उपरे पड़िला। से चढ़ई सोइबा पाई अन्य स्थान देखुथिला। सेतेबेले आउ टोपाए पानी ता उपरे पड़िला। से उपरकू देखिला आउ जानी पारिला सेही पानी खुश राजकुमार आखिरु झरुथिला। चढ़ई को राजकुमार प्रति दया आसिला। आउ से ताकू पचारिला, तुमे किए आउ तुमे काहींकी कांदुछ? दिने ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଥିଲି ଆଉ ମୋର ବି ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ମହଲ ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦୟାବାନ ଥିଲି। ମୋର ମନ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ମୋର ରାଜ୍ୟରେ କେବେ କେହି ଦୁଃଖରେ ରହୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଖୁସ୍ ରାଜକୁମାର ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପିତ କରିଦେଲେ। ମୋର ହୃଦୟ ବହୁତ ନିର୍ମଳ। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୋର ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଦୟାବାନ ଲାଗୁଛ, ହେଲେ ତୁମେ ଏବେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ବହୁତ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଜିର ଛୋଟ ଛୁଆର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି କାରଣ ତା ମା ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ। ତା ମା ତାକୁ ଖାଇବା ବଦଳରେ କେବଳ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀର ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ଆଉ ଭୋକ ସହିପାରୁନି ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି ସବୁବେଳେ। ଏଠାରୁ ତୁମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ତୁମେ ମୋ ତଲୱାରର ନୋକରୁ ଗୋଟିଏ ମାଣିକ କାଢ଼ି ନିଅ ଆଉ ଯାଇକି ସେ ଗରିବ ଦର୍ଜିକୁ ଦେଇ ଆସ। ଚଢ଼େଇ ରାଜକୁମାର କଥା ମାନି ସେହି ଗରିବ ଦର୍ଜି ମାର ଘର ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଣିକ ରଖିଦେଲା। ସେହି ଗରିବ ଶିଶୁଟିକୁ ରାହତ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଡେଣାକୁ ହଲାଇ ଦେଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେହି ଗରିବ ମା ସେହି ମାଣିକକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ମାଣିକକୁ ଦେଖି। ଚଢ଼େଇ ରାଜକୁମାର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାଜକୁମାର କହିଲା, ମୋତେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଲେଖକ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଭାରି ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ସେ ବହୁତ ଭୋକରେ ଅଛି। ହେଲେ ସେ ଏବେ ବି କାହାଣୀ ଲେଖୁଛି କାରଣ କାହାଣୀ ଶେଷ ନ କଲେ ତାକୁ କିଛି ମିଳିବନି। ହେ ଚଢ଼େଇ, ଦୟାକରି କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ଆଖିରୁ ଗୋଟେ ନିଲମ କାଢ଼ି ତାକୁ ଯାଇ ଦେଇ ଆସିପାରିବ? ନା ରାଜକୁମାର, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଚଢ଼େଇ, ଏଇଟା ମୋର ତୁମକୁ ଆଦେଶ। ଚଢ଼େଇକୁ ଆଖିରୁ ନିଲମ କାଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ହେଲେ ସେ ରାଜକୁମାର କଥା ମାନିଲା ଆଉ ସେ ନିଲମ କାଢ଼ି ସେହି ଗରିବ ଲୋକର ସହାୟତା ପାଇଁ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେ ନିଲମକୁ ଗରିବ ଲେଖକ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବହୁତ ଶୀତ ଆଉ ଭୋକ କାରଣରୁ ଲେଖକ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଳାଇଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ନିଆଁ ଜଳିଲା ପରେ ସେ ଗରିବ ଲେଖକ ଉଠିଲା। ତାପରେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନିଲମ ଦେଖିଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ଚଢ଼େଇ ରାଜକୁମାର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାଜକୁମାର କହିଲା, ମୋତେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ାକ ନାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଡରିଯାଇଛି ଆଉ ତା ଦେହ ଥରୁଛି କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଯଦି ଘରକୁ ଫେରିବ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ହେଲେ ତାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖେ ତ କିଛି ନାହିଁ ରାଜକୁମାର। ହେ ପ୍ରିୟ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଖି ବଞ୍ଚିଛି। ତୁମେ କାଢ଼ି ନେଇଯାଅ ଆଉ ସେଇ ଗରିବ ଝିଅକୁ ଦେଇ ଆସ। ନା ରାଜକୁମାର, ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କରେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ରାଜକୁମାର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରା କର। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବିନି। ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ଯାଇପାର। ରାଜକୁମାରର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ
चढ़ई अन्य नीलमटी आखिरू काढ़िला आउ से उड़ीगला। राजकुमार अंध होईगला कारण ता आखिरू दुई नीलम कढ़ा जाइथिला। सेही दयाबान राजकुमार कथा रखिबा पाई चढ़ई सेही शेष कथा मानिला आउ से झियो हातरे से नीलमटी को देला। राजकुमार पाखकू आसिला आउ कहिला, मु कुआडे जीबिनी राजकुमार, मु शेष पर्यंत तुम साथी रे रहिबी। मु एबेठू तुमर आखि बनिकी रहिबी। लोकमाने से अजब मूर्तिटी को देखि जहा सबु कहूथिले ताहा सबु से चढ़ई राजकुमार को कहूथिला। सेही खुशी राजकुमार कथा मानी प्रतिदिन राजकुमार देहरु गोटिए लेखाए सुनार पत्र तोली गरीब लोकमानंकु सहायता करुथिला, कारण सेही गरीब लोक सुख शांति रे रहिबे। राजकुमार मूर्तिटा बहुत कला आउ असुंदर देखा जाउथिला, कारण ता उपरे आउ कोनोसी सुनार पत्र नथिला। एबे शीत ऋतु आसिला आउ से चढ़ईटा शीतरे थरुथिला। शीतरे चढ़ई मरिबाकू बसिला। से राजकुमार उपरकू उड़ी तार मथाकू चुंबन कला आउ कहिला, मु शेष थर पाई तुमठू विदाय मागुची राजकुमार। जहा हो मते शुणिकी खुश लागिला। तुमे आगकू तुम निज रास्ता निजे बाछि नेल। मु तुम उपरे गर्वित मोर प्रिय चढ़ई। ना राजकुमार, मोर शेष समय आसीगलानी आ मोर मृत्यु सुनिश्चित। सेथिपाई मु तुम सारे रहिबाकू चाहुतिली। मते कोनोसी असुविधा हैला नाही। मु सुखरे आ शांति रे रहिली। अकस्मात से राजकुमार पाद तले पड़ीगला आउ सेठारे मृत्यु चाहिला, कारण राजकुमार लगी तार मन भितरे आदर थिला। खुश राजकुमारटी चढ़ई पाई बहुत कांदिला आउ से मूर्तिटी को देखि सही न पारी दुई भागरे खंडित होईगला आउ तार शेष दिन थिला। मेयर साहब से प्रतिमा को तलकू काढ़िबाकू कहिले, कारण से प्रतिमा असुंदर देखा जाउथिला। हेले से भांगिथिबा हृदयटा नियारे टिके भी जलिलानी। सेथिपाई ताकू बहुत दूर फिंगी आसिले, जेउठारे से चढ़ईटी मरी पड़िथिला। एही सबु देखिबा परे भगवान निज दूत मानंकू परीक्षा नेबा पाई पठेइले आउ कहिले, पृथ्वीरू मोरी द्वारा निर्मित जे कोनोसी दुईटी अमूल्य वस्तु मो पाई नेई आस। ठीक अछि प्रभु। सेही दूत माने सेठाकू आसिले, जेउठारे से चढ़ई मरी पड़िथिला आउ राजकुमार हृदयटी पड़िथिला। दूत माने ताकू नेई भगवान को पाखकू गले आउ कहिले, हे प्रभु परमेश्वर, आमको पृथ्वीरू आपणकर द्वारा निर्मित एई दुई अमूल्य वस्तु मिलिछि। मृत चढ़ई एवं खुश राजकुमार को चयन करिथिबारु भगवान दूत मानंक उपरे बहुत खुशी हेले आउ कहिले, एबे आजिठू एई चढ़ई मो बगीचारे ही रहिबो एवं राजकुमार मध्य एठारे रहिबो। एमाने दुई जण मोर सुंदर स्वर्गर उपभोग करि पारिबे। आउ एथर सेही चढ़ई एवं खुश राजकुमार पृथ्वी रे जहाकू दुखी देखिबे सेतेबेले तांको अश्रु आखिरू तळे झरिबो आउ बादलरू वर्षा हेबो। गल्पटी शेष हेला। राजांको नुआ पोशाक। किछि वर्ष पूर्वे गोटे गाँव रे जणे राजा रहुथिले। राजा बहुत धनी थिले, किंतु से राज्य को भल भाव संभाळु नथिले। तांको तांकर प्रजा मानकर टिके भी चिंता नथिला। से खाली तांकर पोशाक विषय चिंता करते। लोकंक कहिबा मुताबक राजा प्रतिटी घंटारे नुआ पोशाक बदल करुथिले। राजा निजर धन नुआ पोशाक और डिजाइन बनैबारे खर्च करि दउथिले। गोटे दिन एमिति हैला कि सेही राज्य रे दुईटा ठक आसिले। सेमाने राज्य रे किछि लोकंक पई पोशाक सिलाई कथा कहिले। सेमाने निज पोशाकर एते प्रशंसा कले कि लोक माने तांको कथारे आसी गले। तांकर कहिबा अनुसार खाली बुद्धिमान व्यक्ति ही पोशाक को देखि पारिबे। देखु देखु सेमाने एते प्रसारित हो गले कि राजांक पाखरे तांको कथा पहुंचिला ओ राजा भाबिले, वाह, एमानंको पोशाक एते भल अछि जे केवल बुद्धिमान व्यक्ति को ही देखा जिवो। यह तो भल कथा। एउठु मते जणा पड़िबो कि मो केउ मंत्री माने बुद्धिमान एवं केउ माने नुहंती। हाँ, मते तांको ठारू पोशाक सिलेबार अछि।
राजा दुई जन को अनेक गुड़ा टंका और रेशम पोशाक देले। से ठक माने सबुतक रेशम पोशाक और सूता निज कोठरे भितर को आनिबा को कहंती। से दुहे मूल्यवान रेशमर पोशाक और सुनार सूता गुड़ा को निज पाखरे रखी दियंती और पूरा राति सिलाई करिवार अभिनय करने को लागंती। से दुहे मध्य अनेक राति पर्यंत खाली चरखारे बसी काम करिवार अभिनय करंती। राजा चिंता करने को लागंती। जेतेबेले से बहुत अड़ुआरे पड़िले तांको एही कथा चिंता लागिला कि एई दुई लोक जो पोशाक सिलाई करंती ताहा केवल बुद्धिमान व्यक्ति को ही देखा दिए। एमिति नथिला कि से निजको अयोग्य बोली भाबुथिले, किंतु से खुशी हुअन्ते जेतेबेले तांको आगरु केही आउ एई पोशाक गुडा को देखन्ते। मु प्रथमे मो प्रधानमंत्री को तांको पाखको पठेइबी। से भाबिले प्रधानमंत्री को उचित मने करी से दर्जी पाखको पठागला, जेउठारे से माने खाली चरखा पाखरे बसी थांती। बहुत सुंदर मूल्यवान जिनस कहीं मु किछि देखि पारु नहीं। निजको बुद्धिमान भाबुथुवा जोगु से किछि कहिले नहीं। हे प्रभु, कोन यह सतरे संभव कि मु सतरे एते भकुआ कि मु किछि मध्य देखि पारु नाही। आ यह मध्य मु काहाकू कहि भी पारिबि नाही। गोटे दर्जी तांको पचारिला, आपणको आम काम केमिति लागुची? बहुत बढ़िया, सबुठु बोला। बाकी पुणई कि रंग पोशाक गुड़िक बहुत बढ़िया। मु एही पोशाकर प्रशंसा अवश्य राजा को पाखरे करिबी। प्रधानमंत्री बहुत भलरे से दर्जी मानक कथा को सुनिबा को लागिले। से तुहे गोटे गोटे करी पोशाक गुड़िकर डिजाइन और रंग गुड़िक विषय रे कहिबा को लागिले और प्रधानमंत्री ठीक सही पर राजा को जाई कहिले। एबे से ठक माने आहुरी रेशम पोशाक, सुनार सूता और टंका मागिले। सेही दर्जी माने सबो जिनिस निज पाखरे रखी नेले और काम करिवार अभिनय करने को लागिले खाली चरखा उपरे। किछि समय पर राजा और गोटे मंत्री को से दर्जी मानक पाखको पठाइले देखिबा पई कि सिलाई काम केमिति चलीछि और सेही मंत्री सह मध्य ताहा ही हैला। से किछि देखिबा को पाइले नाही। मते जणा अछि मु भकुआ नुहे, मते सिना देखा जाऊ नाही ए सब काम। एक कथा मु काहाकू भी कहबिनी। आउ से खाली सेही पोशाक गुड़िकर प्रशंसा करने को लागिला जहाँ तांको देखागला नाही। किंतु से राजा को से पोशाक गुड़िकर सुंदरता, डिजाइन और बढ़िया रंग गुड़िकर प्रशंसा करने को लागिला। ताहाले राजा निजे जाई सेही दर्जी मानक काम देखिबा को चाहंती। से निज संगे सबु मंत्री मानक से दर्जी पाखको नेइकी जीवाको स्थिर कले। पहुंचिला परे से चरखा ऊपर काम देखंती। वाह, केते सुंदर बनेइचंती। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बनेइचंती, अति सुंदर। सबु मंत्री माने कहिले एहा भाबी कि समस्त को देखा जाउची। एहा देखि राजा चिंतारे पड़िले। कौन पाई मते एहा किछि देखा जाउ नाही? कौन मु भोकुआ अटे? मु कौन मो राज्य पाई उपयुक्त नुहे? एहा सबुठारु खराब जिनस अटे जहाँ मो सहित घटुची। ओह ओह, एत चमत्कार अटे। से जोर रे कहिले पोशाक सतरे बहुत बढ़िया तैयारी हेची। से खाली चरखा को देखि मुंड हलाइले। राजा कहि पारु नथिले कि तांको किछि देखा जाउनी बोली। पुणी सबु मंत्री माने मध्य खाली चरखा आड़ को देखि हसिले और कहिले हाँ हाँ, बहुत सुंदर हेची, खूब सुंदर हेची। से एई पोशाक को बड़ पर्व रे पिंधिबे बोली आदेश देले। तैयारी हेई गला, राजांकर नुआ पोशाक तैयारी हेई गला। हाँ, यह सत्य कथा। परदिन सकाळे राजा निज सैन्य सामंत नहीं से दरजी कोठरी भितरे पहुंचिले। महाराज महाराज, दुहे नई की जोरे कहिले जेमिति कि राजा भितरे पसुथिले। आपनको स्वागत महाराज। एबे से ठक धीरे से टेबुल ऊपर पोशाक उठाइला और महाराजा पाखक नहीं की गला। जेपरिकी ता हाथ रे किछि थिला किंतु ता हाथ रे सतरे किछि नथिला। नियंतु महाराज, या आपनको पोशाक। एहा कही से पोशाक महाराज को देले। सेही परी द्वितीय ठक मध्य सेपरी अभिनय करी पोशाक देला।
ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ନିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆଉ ଫିତା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଏତେ ହାଲୁକା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଯେ ଆପଣ କିଛି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ, ଏହା ହିଁ ଆମର ବିଶେଷତା ଅଟେ, ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ବନେଇଛୁ। ହଁ, ଖୁବ୍ ଭଲ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏ ପୋଷାକ ଓହ୍ଲେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଠକମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଦର୍ପଣ। ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦରଜୀମାନେ ନିଜ ହାତରେ ସିଲେଇ ହୋଇଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ରାଜା ମଧ୍ୟ କେବେ ହାତ ଉଠାନ୍ତି ତ କେବେ ପୋଷାକର କଲର ଠିକ୍ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସତ ସତିକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି। ରାଜା ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତେବେ ଦୁହେଁ ଦରଜୀ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ବାଃ ମହାରାଜ! ସେ ଠକ ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ! ଶେଷରେ ପର୍ବର ମୁଖିଆ ଆସି କହିଲେ କି ମହାରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମୁକୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜା ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ଭାବନ୍ତି କି ସତରେ ମୁଁ ଏହି ପୋଷାକରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉଠାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ କାହାକୁ ଏହା ନ ଲାଗୁ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚମତ୍କାର! ମହାରାଜାଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୋଷାକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମହାରାଜାଙ୍କ ପୋଷାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ତ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆଟି କହିଦେଲା, ଛୋଟ ପିଲାର ବାପା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା, ଆରେ ସତରେ ତ ସେ କିଛି ବି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲା କହିଛି ସେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସତ କଥା, ଆରେ ସତ କଥା। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ଲୋକ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ସତ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ମୋତେ ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲୁ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସହ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବେ ମିଡାସ୍ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ସାରା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଆହୁରି ଧନୀ ହେବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। 1,00,04,03,472 ସେ ସୁନାକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜର ଝିଅ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଠାରୁ ବି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ସୁନା। ଝିଅର ନାମ ବି ସେ ସେଇ ସୁନା ଫୁଲକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ। ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଛୋଟ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଆଉ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବହାର ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା। ଭଗବାନ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ମିଡାସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ସିଏ ଯେ ତୁମର ଖୁସି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନା ଦେଇପାରିବ। ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନା? ସୁନା କାହା ପାଖରେ କେବେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। କେମିତି ଲାଗିବ ଯଦି ତୁମେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନା ବାଣ୍ଟିବା ପରେ ବି ତୁମେ ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ବୋଲି ଗଣା ହେବ? ବାଣ୍ଟି ଦେବି ତାହେଲେ କେବେ ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ କୁହ କୋଉଥିରେ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ? ହଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି ଯାହା ମୋତେ ପୁରାପୁରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା? ଯଦି ଏମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତା ଯେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁବି ସେ ସୁନା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଭଗବାନ ନିଜ ହାତ ରାଜା ମିଡାସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ରାଜା ମିଡାସ୍, ତୁମର ମନଟା ଗରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମକୁ ମିଳିବ ଅସୀମିତ ସୁନା। ଭଗବାନ ଏତିକି କହି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ଏଇ ବଖରାରେ ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ରହିଯାଇଛି।
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ଗଦା ଭିତରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ନିଜ ଗନ୍ତାଘର ଭିତରୁ ବାହାରି କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହାତ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଯାଦୁ ଭଳି ସାରା କବାଟ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ସୁନା? ଆରେ ଏଇ କବାଟ ତ ସୁନା ବନିଗଲା। ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ହାତ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଇ କାନ୍ଥ ବି ସୁନା ହେଇଗଲା। ସୁନା? ପୁଣି ଥରେ ଇଏ ବି ସୁନା ହେଇଗଲା। ମିଡାସ୍ ନିଜ ରାଜମହଲ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ବି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆନନ୍ଦର ଅତିଶଯ୍ୟାରେ ବିଭୋର ହୋଇ ସେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଜ ଝିଅ ମେରିଗୋଲ୍ଡର କକ୍ଷରେ। ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଦେଖିଲା ପିତାଙ୍କୁ। ବାପା, ମୋର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଦେଖ, କେତେ ଲାଲ, ଆଉ ୟାର ବାସ୍ନା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମିଡାସ୍ ମେରିଗୋଲ୍ଡର କଥା ଅଧାରୁ କାଟି କହିଲେ, ମେରିଗୋଲ୍ଡ, ମେରିଗୋଲ୍ଡ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଉଛି। ତତେ ଲାଗୁଛି ନା ଯେ ତୋର ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି? ତ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ୟାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ମିଡାସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ବୁଦାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେଇ ପୁରା ବୁଦା ସୁନାରେ ବଦଳିଗଲା। ବାପା, ଇଏ କ'ଣ କଲ ତମେ? କେତେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି। ୟାର ଅସଲି ରଙ୍ଗ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଧାତୁ ଭଳି ବାସ୍ନା କରୁଛି। ଛି, ପତ୍ର ସବୁ ବି କେତେ ଟାଣ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମାରେ, ଏବେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ମୋ ଗୋଲାପ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ଦୟାକରି ଆଉ କୋଉ ଫୁଲକୁ ଛୁଆନି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଥାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ଝିଅର କଥା ନ ଶୁଣି ମିଡାସ୍ ବଗିଚାକୁ ଧାଇଁଲେ, ଆଉ ମେରିଗୋଲ୍ଡର ପୁରା ବଗିଚାକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ମୋର ଏଇ ନୂଆ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ଅବଶ୍ୟ, ଅତି ଶୀଘ୍ର। ସେଇ ରାତିରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମହିଳା ରାଜଭବନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେତିବେଳେ ମହାରାଜା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କିଛି ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଏଇ ମାଟି ପାତ୍ର ଦେଲ ଟିକେ। ଯେମିତି ହିଁ ରାଜା ସେଇ ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାତ୍ରଟି ସୁନା ହେଇଗଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଅତିଥିଗଣ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ମିଡାସ୍ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତ ପାତ୍ରକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଲେ। ରାଜା ନିଜର ଏଇ ନୂଆ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ହାଲିଆ ଆଉ ଭୋକ ଶୋଷରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗିଲାସରେ ପାନୀୟ ଭରି ଓଠରେ ଲଗେଇବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ପାନୀୟ ସୁନାର ପଥର ବନିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଚେହେରା ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ଥର ଥର ହାତରେ ସେ ପାଉଁରୁଟି ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ସେସବୁ ପାଉଁରୁଟି ବି ସୁନାର ଇଟା ଭଳି ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ ଭୟ ଦେଖିପାରିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବାପା? ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ରାଜା ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଗଲା। ନା, ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଇଏ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଅଭିଶାପ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ରାଜାଙ୍କ କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ଶେଷରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଲେ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଦୟା କରେ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ କିପରି ବଦଳେଇବ? ମୁଁ ମୋ ଗନ୍ତାଘର ଖୋଲିଦେବି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଜ ଝିଅକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇବି, ଆଉ ଖାଇପାରିବି, ପିଇପାରିବି। ସେସବୁ ତୁଳନାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ତୁମେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ। ମୋ ସାଥିରେ ଆସ, ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଏହି ବଗିଚା ବାହାରେ ଥିବା ନଦୀରେ ଥରେ ବୁଡ଼ ପକାଅ। ଯେମିତି ରାଜା ନଦୀରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ସୁନାଖଣ୍ଡ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଇ ନଦୀ ବାଲିରେ ମିଶିଗଲେ। ସିଏ ଧାଇଁଲେ ରାଜମହଲ ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ବଗିଚାରେ ଗୋଲାପ ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗ ଭଳି ଲାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା ବି ବାହାରୁଛି ସେଥିରୁ। ମେରିଗୋଲ୍ଡ! ମେରିଗୋଲ୍ଡ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା, ଆଉ ବେକରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ଶେଷରେ ପାଇଲା। ବାମନ ଆଉ ମୁଚି। ଗୋଟେ ମୁଚି ଥିଲା ଯିଏକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ବନାଉଥିଲା। ହେଲେ ବି ସିଏ ଏତେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତାର ପରିବାର ଭଲସେ ଚଳିପାରିବ। ଶେଷରେ ତା ପାଖରେ ସବୁ ପଇସା ସରିଯାଇଥିଲା,
ଆଉ ତା ପାଖରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଚମଡ଼ା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ହଳ ଜୋତା ତିଆରି ହେବ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚମଡ଼ାକୁ କାଟିଲା ଆଉ ଆର ଦିନ ଜୋତା ବନାଇବାକୁ ମନେ ଭାବିଲା। ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ଉପର ମହଲାକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସିଏ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସିଏ ତା କାମକୁ ଗଲା। ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଜୋତା ଆଗରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇ ଥାକରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି ଇଏ କେମିତି ହେଲା। ସିଏ ଜୋତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା, ଜୋତା ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ସିଲେଇ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ତା ଦୋକାନକୁ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେ। ଜୋତାକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ଜୋତାର 2 ଗୁଣା ଦାମ ଦେଇ ଜୋତାକୁ କିଣିନେଲେ। ସେଇ ପଇସାରେ ସେଇ ମୋଚି କିଛି ଚମଡ଼ା କିଣିଲା ଯେଉଁଥିରେ 2 ଯୋଡ଼ା ଜୋତା ବନିପାରିବ। ସିଏ ପୁଣି ଚମଡ଼ାକୁ କାଟି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା, ଯିଏକି ତା ଆର ଦିନ ସିଏ ଜୋତାକୁ ସିଲେଇ କରିପାରିବ। ହେଲେ ସିଏ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ଜୋତା ତ ଆଗରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ 2ଟି ଜୋତା ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେଇ 2ଟି ଜୋତା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ତା ପାଖକୁ ଏତେ ପଇସା ଆସିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ 4 ହଳ ଜୋତା ତିଆରି କରିପାରିବ। କିଛି ଦିନ କିଛି ମାସ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ସିଏ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଏ ଚମଡ଼ା କାଟିକି ଯାଏ ଆଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୋଇଯାଏ ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିକି ଦେଖେ ତ ଜୋତା ତିଆରି ହେଇ ଥାକରେ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ 8ଟି, ତାପରେ 20ଟି ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଜୋତା ଥିଲା ଯିଏକି ତା ପାଇଁ ଗଣିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଏବେ ଏତେ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ ଯିଏକି ସିଏ ଚମଡ଼ା ଆଉ ଖୁବ୍ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିପାରୁଥିଲା। ସିଏ ବୁଟ୍ ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଖୁବ୍ କୋମଳ ଚମଡ଼ା ଯାହାକି ଶିକାର କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ସିଏ ରେଶମୀ ଜୋତା ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାରର ଜୋତା ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ମାସ ଗଲା ପରେ ସିଏ ଭାବୁଥିଲା କି ଏମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାତିରେ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଚିକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଅଧା ରାତିରେ କପଡ଼ା ନ ପିନ୍ଧିଥିବା 2 ବାମନ ଆସି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ଜୋତା ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆଉ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଏଇ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସିଏ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର 2ଟି କପଡ଼ା ତିଆରି କଲେ ଆଉ ମୋଚି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଯୋଡ଼ା ଜୋତା। କପଡ଼ା ଆଉ ଜୋତାକୁ ଟେବଲ ଉପରେ ଥୋଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ପୁଣି ଆସିଲେ। ଜୋତା ଆଉ କପଡ଼ାକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ପିନ୍ଧି ଖୁବ୍ ନାଚିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସିଏ ମୋଚି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଲା ଆଉ ଖୁବ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା।